आओ सब तो पहला फतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद है भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा जिन्होंने सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार आप जी के नाल सांझी की है। इन्हों तो पहला सत्कारयोग वीर भाई सरबजीत सिंह जी ने शब्द विचार के नाल सांझ पाई है। सिक्खी लहर के तहत जिथे सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार की जाती है उथे नाल असीं यतन कर रहे हाँ कि साडे अंदर जो दुविधावां पईयां ने जिहड़े वखरेवे पए हुए ने उन्हां नूं मिटाउण वास्ते कुछ समां जिहड़ी विचार चर्चा की जाए। कहण नूं तां असीं ये कह रहे हाँ कि अव्वल अल्लाह नूरों पाया कुदरत के सब बंदे, पर देखण वाली गल है कि सतगुरु साहबान ने ये बाणी तां एकता दे लई उचारण की और साढ़े तक पहुँचाई, पर असीं किवें वखरेवे पाए हुए ने किवें वड्डियां पाईयां होईयां ने। सब तो वड्डी उदाहरण साडे सामने है कि असीं कहंदे आ कि भेद भाव नहीं करना, कोई वखरेवा नहीं करना, एकता के सूत्र दे विच असीं परोए जाना है। पर इत्थों तक वंडियां ने कि गुरुद्वारा साहबान ने जिहड़े उन्हां दे अंदर वखरेवा वेख्या जा सकदा है। कोई कहता है कि रविदासियां का गुरुद्वारा है, कोई कहता है भापियां का गुरुद्वारा है, कोई कहता है गुरुद्वारा है। पता नहीं असीं किन्नियां कुछ वंडियां पाईयां होईयां ने। इस तरह जे बाणियां की गल की जाए तो बाणी विच भी इस तरह अमृत वेले दीयां किहड़ियां बाणियां ने, किन्नियां बाणियां ने, किहड़ा अमृत वेला है। असीं दस्तार गोल सजाउणी है, तिखी सजाउणी है, पहरावा किहो जिहा होना है, गातरे का रंग किहो जिहा होना चाहिए है। पता नहीं किन्ने कुछ वखरेवे जिहड़े आ वो साढ़े सामने आ गया। पर सतगुरु जी पावन बाणी का वाक है इका बाणी एक गुर इको शब्द विचार। ये बाणी सानू एकता के सूत्र दे विच पराउंदी है। कारण यही है कि असी इस बाणी दे नालों टुट चुके हाँ, तां साडे मनां अंदर ये भुलेखे पै चुके ने। सो असी थोड़ा समा यतन करांगे कि आप जी के मन में जो वरवले उठ रहे ने, जो सवाल हो वो इत्थे स्टेज ते साझे कीते जा सकते थे। नाल बेनती करांगा कि जिन्नी क सतगुरु जी की कृपा सदका सूझ है, जिन्ना को विद्वानां नूं पढ़ के समझ के सतगुरु जी की बाणी की समझ लगी है, इतिहास की उस आधार पर विचार की जाती है। ये कोई दबाव नहीं है कि आप जी ने इसनूं अखीरली निर्णय समझ के ते मन जाना है। विचार है आप जी की इच्छा होवे ते आप जी उस विचार नूं लै सकते हो, नहीं तो जिवें आप जी पहला जीवन बसर करते हो वो विचार असीं तुहाडे जबरदस्ती बदल नहीं सकते ते ना तुहाडे ते कोई विचार थोपिया जा सकता है। मैं बेनती करांगा कि भाई सुखविंदर सिंह जी ददेहर उस स्टेज पर आ जान, क्योंकि साढ़े पास कुछ सवाल पहला ही पहुँच चुके हैं। बेनती है कि आप जी गुरबाणी इतिहास और सिख रहत मर्यादा के नाल संबंधित सवाल सानू वध तो वध लिख के भेजो तां कि असीं इत्थे विचार सकीए कि साडे अंदर बनी हुई जिहड़ी दुविधा वखरेवे ने वो खत्म हो सकन जी। आओ अगलेरी विचार आपां भाई सुखविंदर सिंह जी के कोलों सरवण करते हाँ। पहला सवाल मैं जो संगत विचों आया है वो ये है, गुरमत विच चरण अमृत ते चरण धूड़ किस नूं कहा गया है जी? प्यारिओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सवाल आया कि चरणामृत अते चरण धूड़ गुरमत विच किस नूं कहा गया है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जो सानू सिक्ख्या दे रही है, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जो सिद्धांत सानू बख्शिश करती है, ये साडे लिए गुरमत है। और इस तो उल्ट जो कुछ असी अपनी मर्जी नाल करते हैं वो साडा अपना फैसला है। उन्होंने असी मनमत भी कह सकते हैं, मन मर्जी भी कह सकते हैं। पर सवाल है कि गुरमत विच चरण धूड़ ते चरणामृत की है? पहली गल, सानू गुरमत के नज़रिए तो सतगुरु के चरण समझण की लोड़ है, क्योंकि जिन्नी देर तक सानू चरण समझ नहीं लगेगा उन्नी देर तक असी अगला निर्णय जिहड़ा वो लै नहीं पावांगे।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਘੁੱਟੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਏ ਉਸੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਥੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨੱਪਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਘੁੱਟਣੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਲੋ ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਦਲੀਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਚਰਨ ਧੂੜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂੜ। ਹੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂੜ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਰੰਦ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਕਰੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਭੌਰੇ ਇਤਿਆਦਿ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ,
ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ। ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਈ ਖਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਣ ਜਾਂ ਸੰਗ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਨਰਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਲਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਰੱਖਦੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ 4 ਬੰਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੇ ਕਬੀਰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ। ਫਿਰ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਆਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਭਲਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲੀ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ, ਪਰਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ, ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ। ਅਗਲਾ ਆਇਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਸੰਖ। ਅਸੰਖ, ਔਰ ਅਸੰਖ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨਾਲ ਸਾਮੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ 18 ਮਣ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ 18 ਮਣ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 84 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ 84 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਅਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ 1469 ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਦਸਵੰਧ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹਰੇਕ ਜਾਗਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਦਸਵੰਧ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਦਸਵੰਧ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਪੰਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਾਪ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਾਪ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਸਵੰਧ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਤਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਖਾਈ ਪੀ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨੋਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਥੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਤਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਥੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੱਥ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਈਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰਲਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਲੁਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੜੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਨਕਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਥਾਂ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਾਪ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ? ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟੋ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਓ, ਪੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੜ ਲਓ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰੇਪਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਐਸ ਰੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਦੂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆ ਇੰਨੇ ਝੂਮ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੇ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਢਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਮਾੜਾ ਕਵੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੰਘਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਘਾ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਿਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਚੁੱਭਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਕੰਘਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਗਾ? ਕੰਘੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਕੰਘਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰ ਥੋੜੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕੰਘਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਸ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਬੰਨਿਆ? ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਝੂਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨਾ ਕੇਸ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਰਨਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਘਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਬੱਧਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਚਿਆਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਦੂਜੀ ਮੱਧ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਵੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ,
उस मैगजीन दे विच एक डिटेल छपी सी साडे सिख समाज की 16 प्रकार की मर्यादा है अखंड पाठ करने की। 16 प्रकार की ये अखंड पाठ है, ये सहज पाठ है, ये संपट पाठ है, ये दूरा संपट पाठ है, ये सहज पाठ संपट पाठ है, ये सप्ताहक पता ही नहीं किन्ने पाठ। और उत्थे उस विद्वान सज्जन ने जिहड़ी टिप्पणी कीती सी वो टिप्पणी सानू ध्यान च जरूर रखनी चाहिए है। कहंदा जे इन्नी मर्यादा नाल इन्ने अखंड पाठ कीतियां कारज रास हुंदे आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਪੜਨ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? दोनों ही परिवार दोनों ही उस शब्द का मर्यादा नाल विधि नाल गिणतियां करके पाठ कर रहे हैं, दोनों का ही केस चलता है, दोनों ही जितना चाहते हैं, रब की फैसला करो। पर असीं कदी हिलजुल कीती है भी आ गुट के क्यों छाप रहे हो, की हो रहा है, ये गुरबाणी नाल खिलवाड़ क्यों हो रहा है? और ये सारा कुछ साडे अपने आले दुआले चल रहा है। किसी सप्ताहक पाठ संपट पाठ की मर्यादा गुरमत विच प्रवान ही नहीं है, ये गुरबाणी नाल छेड़छाड़ है। शरेआम गुरबाणी की संपादना गुरबाणी के नियमों की उलंघना है। कृपा करके इन्हां भरमां चों बाहर आओ और आप खुद पाठ करिया करो। साडा फर्ज सी कहना, तुसीं मनना ना मनना ये तुहाडा संबंध गुरु नाल है। असीं थोड़ी देर लई तुहाडे विच हां, एक स्पीकर के तौर पर तुहाडे विच हां, निकल जाना है, तुर जाना है, पर तुसीं गुरु नाल जदों साझ बनाउणी है ते भरोसा गुरु की बाणी ते रख के इन्हां उलझणां भरमां विचों निकलो। बड़े सारे भरम, कोई जोतशियां दे तुरिया फिरदा है, कोई निंबू टंगी फिरदा है, कोई धागे तवीत टंगी फिरदा है, किसी ने कोठी बनाई है तो कोठी इन्ना पैसा ला के इन्नी मेहनत करके है ना वधिया वधिया कारीगरां कोलों सारा कुछ वो बनवा लिया, सारा कुछ करवा लिया, महंगा महंगा फर्नीचर भी लिया के रख लिया, सारी गल जिहड़ी है वो अपनी मनमर्जी नाल कीती है। ते हुण जदों आई वारी उस घर विच रहण दी, महाराज दे स्वरूप तो पहलां ही एक वड्डा सारा डराउणा वो कड्ढी होई जबान काला जिहा मूँह वाला वो बाहर टंग लिया। ये की है? अगे किसी की नज़र ना लग जाए। आ भैणां बड़ी नज़र की परवाह करदियां, बच्चे नूं आपे नवाउणगियां, आपे ही उहनूं सोहणे कपड़े कढ के पा लैंदियां, फिर आपे ही चुक के वेखणगियां हाय मेरा लाल बड़ा सोहना है, फिर उहदे कंन दे पिछे जां मत्थे दे उत्ते सुरमे दा टिक्का लाउणगियां। क्यों? इहनूं नज़र ना लग जाए, बड़ा सोहना लगदा है। फिर सोहना बनाया क्यों ना नवाउंदी, कपड़े ही ना पाउंदी, एडा वड्डा भरम क्यों पाल लिया? चलो मान लो जे सोहना लगदा ही है बच्चा, हर एक मां नूं अपना बच्चा सोहना लगदा ही है। चलो मान लो बच्चा सोहना लगता ही है, चंगा सज धज गया आ, सोहना लग रहा आ, हुण भरम आ गया भी इनू नज़र ना लग जाए, कोई उत्ते आ गया वेख लिया तो किसी का हौका ही ना निकल जाए, उहदे कंन दे पिछे छोटा जिहा सुरमे का टिक्का लाता, मत्थे दे उत्ते टिक्का लाता, लै हुण नहीं नज़र लगदी इहनूं। इस भोली मां नूं भैण नूं कौन समझावे? तू अपने एक छोटे जे सुरमे दे टिक्के उत्ते भरोसा कीता आ, रब ने किड्डा वड्डा काला सिर ला के तोरिया उत्ते भरोसा कर लैंदी। काला सिर हैगा ही है जो नज़र तो बचण वास्ते तेरा टिक्का काम करता है, ते रब वाला लाया काला सिर नहीं काम करता। ਉਹਦੇ मत्थे ते दो कालियां अखां लगियां होईयां, भरवट्टे लगे हुए आ, तैनूं इन्हां ते भरोसा कर लेना चाहिए है। पर क्योंकि असीं अपनी मनमर्जी करनी, लोकां ਦੀਆਂ सुणीਆਂ सुनाईਆਂ गल्लां ते भरोसा रखते हैं, सतगुरु की बाणी ते असीं पढ़ते ही नहीं गे। सतगुरु कृपा करन, आओ आपां अपने घर वाल मुड़ीए, इन्हां भुलेखिਆਂ चों निकलो, छड्डो इस मनमत नूं। ये जो प्रचार साडे आले दुआले डेरावाद का चल रहा है, ये तो खैड़ा छड़ाइए, गुरु ग्रंथ साहब जी नाल सीधा राबता रखिए, पंज ककारी वर्दी धारण करो, पाठ खुद करया करो और आले दुआले दीआं उलझणां नूं छड्ड के भरोसा सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ते रखिया करिए। सिर्फ साडा गुरु ही एक मुक्ति दाता है, गुरु ही साडा सब कुछ है, इस तो इलावा होर साडा किते कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, भुलां चुकां दी खिमा, गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी का, भाई साहब जी का धन्यवाद, जिन्हां ने आपां नूं इत्थे बैठण लई ये सोहना माहौल दिता है और आपां सारे रल मिल के सतगुरु की गोद का निग मान सके हाँ। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ वीरां ਦਾ भैणां ਦਾ सारिਆਂ ਦਾ तह दिलों धन्यवाद है। जे कोई भुल चुक किते वाध घाट तुहानूं नज़र आई होवे, साडी जाण के सानूं खिमा कर दिओ। कोई गल चंगी लगी होवे वो साडी नहीं, वो सतगुरु जी की जाण के अपने दिल विच हिरदे विच प्रवान कर लिओ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਤਿਹ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਫਤਿਹ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੇ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ